juste une dernière chose. إذا كان عندكم les énoncés متاع les TP متاع الجروب الآخر ابعثوهم لي s'il vous plaît. D'accord, madame, tant qu'on le met pas pour باش نشوف s'il y a des différences فماش حاجات qui sont pas que j'ai pas couvert كان هكا نزيدهم ولا ne serait-ce que تخدموهم هما en tant que TP. Donc احنا مازالونا 3 séances. استناني خنثبت في الكالندريي. عندنا la séance du اليوم 2, 3, 4 séances au total. Il y aura le chapitre graphique AWT, chapitre graphique Swing, chapitre TCP/IP avec Java et chapitre sur les strings et les fichiers, la lecture, écriture à partir des fichiers. Et donc, les 4 chapitres qui nous restent d'ici l'arrêt de cours. Hein. Donc, au total, également, il y aura 4 nouveaux labs à travailler. Je vais vous envoyer donc le fichier sur lequel je vais baser le chapitre, la présentation d'aujourd'hui, afin que vous puissiez prendre le code qu'on va voir ensemble et que vous puissiez le faire rouler sur vos machines. Hein. مادام بالله بكري قلت فما بارتي مش داخله في الاكزامان، اما هي البارتي اللي مش داخله معناها وين نوصلوا؟ لا ما اغزر اكزاكتومون جو فو ريبورت الكلام نتاع سي عبد الرزاق شنو قال لي بالضبط. عطاني ان شابيتر فيه 23 باج اللي بعثته لكم انا ديجا. قال لي هذاك لازم تو لي étudiants يكونوا شافوه على خاطر الاكزامان سي بازي سور لو فيشيي نتاع 23 باج. داكور. وبعث لي ان اوتر فيشيي اللي خديت منه توا لي شابيتر اللي باش نخدموهم تويكا نتاع الجرافيك، ان فيشيي كي تري تري غران ما نعرفش قداش من باج. قال لي هذوما دي سوبور دو كور اللي نخدم بيهم ريان دو بلوس. باش ما نقولكمش قال لي هذا مش داخل وهذا مش داخل. دونك لو فيشيي اي مادام قالوا الجروب 2 الكور هكا الفيشي اللي عندك انت تبي ما عندهمش حاجه يخدموا عليها معناتها ما عندهمش حتى دي تي بي اخرين. ما عندهمش عندهم كان فيشي اللي عندك انت الكبير بكل هكا. ما شنو تقولي يخدموا في دي اكزرسيس ما نعرفوهمش. تقولي اكزرسيس وما اكزرسيس. جوست ان مومون s'il vous plaît je reviens. مدام اي
اخر تي بي خدموا عملوا ابليكاسيون بانترفاس جرافيك وكل ليست ديتيليزاتور ويبدلوا فيها يعملوا لها تغيير معناتها تظهر طويله على الاخر وكومبليكي معناتها. ايه معناتها عطاهم انونسي والا جوست من الشابيتر اللي bref, en tout cas, on va travailler notre cours, vous allez travailler les exercices ou les bases, Allez, je commence par مدام Allez. بالله سامحني سعيد بالك فما معناها سوء تفاهم بيناتي خاطر معناها ما قلتلوش هكاك يعني مدام بالك هو فهم حاجه اخرى مدام مفيد معناتها هو الشابيتر هيك ما فيش انترفاس باغ اكزومبل انا سبوزي نعرفوا كان هيك معناها انا اعطيتكم كلام سي عبد الرزاق بالضبط معناتها عطاني شابيتر 23 باج قال لي راهو لو اكزامان اللي بازي سور سو شابيتر لي زيتيديون الكل لازمهم يعرفوه ومش بعث لي انا كهو خاطر فما اون اوتر انسينيانت اللي تقري في الاخ تي 2 معنا في الجروب ولي زيغ تي 2 زاد عندهم لو ميم اكزامان فهمتوا دونك شابيتر تاع 23 نتاع 23 باج هذاك سي عبد الرزاق فرقوا على اللي يقريو جي اتولي جافا الكل انا وانسينيونت اخرى والكل دونك باش يكونوا لي étudiants الكل ils ont bien assimilé le contenu de cette partie هذيك وقال راهو l'examen basé على البارتي هذيك وبعثنا لو شابيتر فولومينو قال هذوما سو سون دوطر اسبي براتيك اللي انا نخدم بهم هذا شنو صار بالضبط داكور اوكي مدام واضح دونك انا كي شفت لو شابيتر نتاع 23 باج لو كونتوني نتاعو احنا كنا خدمناه اي ولا اي خدمناه بالقدام ريقه فوالا وزدنا عليه معناتها ديجا لي ظل في بارتيات احنا زدناهم ما مش مخدومين لي اكسبرسيون لامدا لي معناتها بور فوتر فورماسيون هكا d'accord ben خلينا on commence notre cours donc بعثتلكم je viens de vous envoyer le chapitre qu'on va travailler aujourd'hui. Essayez d'ouvrir un environnement de travail en parallèle parce qu'on va essayer d'exécuter les exemples qui se trouvent dans ce chapitre. Hein. C'est bon, est-ce que vous avez reçu le fichier? إذا كان تلوجوا على الكومبلكسيتي je suis prête à ça. لا والله لا مدام كيفاش قام مدام لا مريقل مدام والله الحكاية كل سوء تفاهم ياك خاطر ما بدناش كيف ودخلنا بعضنا انتوما كان انا من الاول قلت لكم راهو مازال بارتي جرافيك ومازال مزروبين مي بون اي سي بون لو بارتاج Oui, c'est bon. Oui, madame. Mais le fichier, vous l'avez reçu? Oui, madame, c'est bon. Ben. Donc, on va commencer avec les composants AWT. Comme vous savez, avec Java, il y a deux packages différents. En fait, le package AWT et le package Swing. Le package AWT, c'est la première version disons, du package graphique avec Java. Ceci dit, bon, le Swing, il vient après. Il est un peu plus compliqué, un peu plus performant. Et il offre beaucoup plus de fonctionnalités, mais le AWT, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours supporté par les JVM et on peut toujours travailler avec. Donc, le principe de la création des interfaces graphiques avec Java est basé sur des composants. Donc, il y a des composants AWT, tels que le composant button, checkbox, choice, label, menu bar, menu item, text area, text field. Donc, ce sont des composants qui sont déjà implémentés dans l'API de Java, qui sont prêts à l'utilisation. Vous pouvez uniquement les ajouter à votre interface graphique afin qu'elles contiennent des boutons, des checkbox, des listes déroulantes, des labels, des menus, etc. etc. D'accord? Il y a maintenant ce qu'on appelle le layout. Donc, c'est quelque chose de très important avec les interfaces Java.
Le layout, en fait, ça traduit la manière avec laquelle les composants qu'on vient de citer tout à l'heure sont ordonnés au niveau de l'interface. Donc, comment est-ce que je vais les disposer? Comment la JVM va comprendre où est-ce que je veux mettre chaque composant? Donc, il y a le flow layout, c'est-à-dire une layout à base de flux. Et c'est un fonctionnement, elle a un fonctionnement très, très trivial. C'est-à-dire, elle va commencer à insérer des composants par flux. Donc, dans l'ordre de votre insertion. Donc, si elle rencontre une première insertion d'un bouton, elle va commencer à le mettre dans la première partie. Vous ajoutez un autre composant, ça va être successif. Vous ajoutez un troisième, donc ça va être successif, etc. Donc, il n'y a pas une organisation particulière dans l'interface. Donc, c'est comme si l'interface, elle recevait un flux de composants, elle va le positionner un à un, donc d'une manière concaténée. Donc, un élément après l'autre. D'accord? Donc, comme vous voyez ici dans la présentation, donc on commence 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suppose que j'ai inséré le premier composant, deuxième composant, troisième composant, quatrième, cinquième. Donc, au fur et à mesure, la JVM va concaténer les différents composants. Il y a également ce qu'on appelle le border layout. Donc, avec le border layout, la totalité de l'interface est décomposée en cinq zones. Donc, on a la zone nord, la zone sud, la zone est et la zone ouest. Et on a la zone centrale dans laquelle je vais positionner mes composants. Donc, avec cette disposition, je divise en fait l'interface graphique. Et après, quand je vais insérer mes composants, je vais choisir où est-ce que je vais les mettre. Est-ce que je veux les mettre dans la zone nord, dans la zone centrale, dans la zone est, ouest? Donc, ça dépend du besoin du programmeur. Et il y a finalement le grid layout. Donc, ce que ça fait, en fait, cette layout-là, c'est de diviser l'interface graphique sous une forme tabulaire. Donc, je vais avoir une grille, carrément. Et à chaque fois que je vais injecter un composant, il va être inséré au niveau d'une cellule de cette grille-là. Donc, si j'injecte le premier composant, ça va être mis dans la première, disons, cellule, puis le deuxième composant dans la deuxième cellule, troisième composant, troisième cellule, quatrième, cinquième, sixième, et au fur et à mesure que je vais insérer des composants, ça va être inséré au niveau des cellules. Donc là, le premier exemple qu'on va travailler, c'est l'exemple qui suit. Bon, c'est pas très, disons, les couleurs sont un peu flashy, mais c'est acceptable. Donc, c'est les couleurs par défaut. Donc là, il s'agit d'une interface qui va contenir un text area, qui va contenir 4 boutons. Et il y a également le coloriage de certaines zones. Donc, vous allez voir comment réaliser ce genre d'interface. Donc, quelle est l'approche généralement qui est adoptée pour réaliser ou bien pour créer une interface graphique? Les étapes, elles sont presque les mêmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est premièrement commencer par dessiner l'interface. Donc, commencer par créer, disons, l'interface de base. Il faut également attribuer des noms à chaque composant. Donc, chaque composant que je vais insérer, c'est un objet qui est une instance d'une classe bien déterminée. Par exemple, un bouton, c'est une instance, le bouton B1 par exemple, c'est l'instance de la classe button qui est importée du package java.awt.étoile. Bien sûr, B1 c'est le nom de cet objet. Donc, comme on crée d'autres objets auxquels on donne des noms, donc il faut nommer les composants. Il faut identifier les types de chaque composant, donc instance de quelle classe exactement. Il faut déclarer la classe qui hérite de java.awt.frame. Donc là, c'est, disons, l'interface de base que je vais créer. Il faut déclarer le constructeur de ce frame. Dans le constructeur, je vais, disons, définir les caractéristiques du frame. Donc, le frame, c'est fenêtre. Les caractéristiques, vous allez consulter après l'API, il y en a vraiment beaucoup. Quelle est la layout que vous allez adopter? Est-ce que vous voulez que ce frame soit visible ou non? Donc, la taille de ce frame. Donc, diverses caractéristiques que vous allez définir au niveau du constructeur. Après, vous allez déclarer les composants que vous voulez insérer au niveau de votre interface comme étant des attributs, donc des variables membres de la classe principale. Et vous allez
au niveau du constructeur, ajouter en fait ces différents composants au niveau du frame. Donc là, c'est, disons, les étapes d'une manière générale. Donc on va commencer par voir, disons, ce qu'on va créer, ces étapes-là traduites au niveau de de l'interface que nous allons créer. Donc regardez ici, ce que nous avons choisi, puisque j'ai P North et P South. Donc il s'agit de quel layout selon vous? Border layout. Oui. Donc, si je parle de North et de South, éventuellement, je peux travailler avec Border Layout. Je peux également travailler avec un grid layout de combien de cellules, selon vous? Parce qu'avec le Border Layout, théoriquement, j'ai une zone nord, une zone sud, mais j'ai également une zone centrale. Donc, avec cette interface-là, on ne voit ni la zone centrale, ni l'est, ni l'ouest. J'ai uniquement deux panneaux. Le premier panel, pardon. Donc, là où il y a des boutons, le panel vert. Et puis, nous avons un second panel qui est jaune. Oui ou non? Grid layout avec des cellules. Voilà, grid layout avec deux cellules. Je vais avoir une seule colonne et deux lignes. Donc, ceci implicitement, vous comprenez qu'avec le grid layout, on peut définir quoi? Le nombre? De cellules. Le nombre de cellules. Donc, auparavant, dans cette présentation, quand on a présenté le grid layout, dans l'exemple, il y avait 6 cellules. Mais ce n'est pas quelque chose de fixe. Donc, finalement, le nombre de cellules qu'on aimerait bien avoir au niveau de notre interface, il dépend du programmeur. C'est à lui, en fait, de passer le nombre de cellules qu'il veut créer. Donc, dans notre application, nous avons la fenêtre de base, d'accord, qui est le frame. C'est le vis, finalement. Et puis, je vais diviser ce frame-là en deux parties. Donc, je vais avoir un premier panneau qui est le panneau vert et un deuxième panneau qui est le panneau jaune. Au niveau du panneau vert, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les 4 boutons. Et on les a nommés. Notez bien, il y a B-New, B-Open, B-Save et B-Quit. D'accord? Et au niveau du panneau qui est au-dessous, on va mettre en fait un text area, donc une zone d'écriture par rapport là où on peut insérer en fait à partir du clavier. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de créer réellement, de programmer en fait la création. Vous avez dans le chapitre le code, donc vous allez faire carrément un copier-coller pour tester. Donc, on va commencer par déclarer en fait ces éléments, ces composants-là. Donc, on va déclarer les deux panneaux, on va déclarer les 4 boutons, on va déclarer le text area. Donc, on avait dit que les composants, ils doivent être déclarés comme étant quoi exactement? Des objets. Oui, ce sont des objets, mais ce sont des attributs du frame. En fait, ce sont des variables membres de la classe. On a nommé ici la classe MyFrameAWT. Donc, on a créé notre propre classe qui va définir les composants de notre fenêtre. OK? Et cette classe, elle va avoir comme attribut membre, en fait, les composants qu'on va insérer au niveau de cette interface. Donc, regardez ici quelles sont les classes qu'on va créer. Donc, nous aurons une classe principale MyAppAWT, là où vous allez retrouver le main. Vous avez la classe MyFrameAWT, là où on va en fait créer les composants, on va les insérer, on va définir la layout, tout ceci. Et puis, le MyFrameAWT, il va être instancié au niveau du main qui va se trouver dans MyAppAWT. On va appeler en fait la création de ce frame-là. Et ultérieurement, on va voir en fait une autre classe pour la gestion des événements qui est appelée MyActionListener for Open.
Donc, je ne vais pas parler maintenant des événements, on va les voir tout à l'heure. D'accord? Commençons déjà par la création de cette interface. Donc, on vous a donné ici le code de la création de la classe principale, le point d'entrée en fait de votre programme, là où il y a le main. Donc, notez bien ce qui a été fait ici. Nous avons le main. On a un system.out.println application AWT et il y a l'instanciation de myFrameAWT qui est la seconde classe que nous allons créer, là où je vais créer réellement mon interface. Est-ce que c'est clair? Bien sûr, là, puisqu'on a rencontré un code, vous allez créer un projet au niveau de votre Eclipse et vous allez le créer hein, au fur et à mesure. Donc, on va travailler au fur et à mesure. OK? Je vous attends quelques secondes pour le créer. C'est bon, c'est créé par tout le monde? Interagissez un peu avec moi, s'il vous plaît. Oui, madame, c'est bon. On avance? Ben. Maintenant, on va voir en fait la seconde classe, la classe myFrameAWT. Regardez bien. J'ai commencé déjà par importer java.awt.étoile. C'est tout à fait naturel. Pourquoi? Voilà. Donc, c'est là où je vais trouver la définition de tous les composants que je vais manipuler au niveau de cette interface. La classe myFrameAWT, elle va hériter de la classe frame. Donc, c'est la classe principale qui définit les interfaces, en fait. Hein. Et on a déclaré les différents composants qu'on va insérer au niveau de cette interface, 2 panneaux, 4 boutons et un text area. Allez-y, faites de même. Hein. Donc, dans un autre fichier, vous allez créer une autre classe, myFrameAWT, qui va extend le frame. C'est bon, c'est fait? Oui, madame. D'accord, donc on va avancer jusqu'ici. Si vous exécutez, vous n'allez rien. Donc, il n'y aura pas une interface qui va être affichée. Hein. Donc, maintenant, là, en fait, ce sont ce que nous venons de définir, les différents composants. Et je passe à la définition du constructeur. Donc, le constructeur, c'est la partie la plus importante au niveau de cette interface. Donc, dans le constructeur, qu'est-ce qui se passe ici? Premièrement, il y a la définition de la couleur du background du premier panel. Donc, regardez la première ligne du constructeur, payNorth.setBackground, color.green. OK. Color, selon vous, c'est quoi exactement? Une classe, Et green? attribut statique. Voilà, parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, le set background, il accepte, donc, essayez d'ouvrir l'API, bien sûr. Donc, le set background, généralement, il accepte, en fait, une couleur qu'il va mettre. Bien sûr, le set background, il a différentes signatures. Donc, il peut accepter une couleur, une valeur statique, donc disons, une constante,
Comme il peut accepter des codes couleurs. Donc, je ne sais pas s'il accepte le RGB ou bien les couleurs en, euh, en formatage hexadécimal. Voilà. Donc, je vous invite à ouvrir l'API maintenant pour voir en fait la méthode set background au niveau de la classe panel. Elle accepte quoi exactement en termes de paramètres? Alors, Wincom. شكون حل l'API? Déjà, إذا كان حليتوا l'API au niveau du constructeur de panel, vous voyez qu'il peut accepter, il y a un deuxième constructeur qui accepte lui-même un layout manager. Donc, je peux définir une nouvelle layout au niveau du panel. Donc, il y a des layouts qui sont imbriqués. Maintenant, je vais avoir une grid layout au niveau de l'interface principale. On va au niveau du panel, éventuellement peut-être un flow layout. D'accord? Je connais le layout par défaut, c'est quoi? Si je ne définis rien, comme ici. Donc, j'ai créé un panel sans définir le layout de ce panel. Le layout par défaut, c'est quoi? Flow layout, voilà, exactement. Donc, le layout par défaut, c'est le flow layout. Mais c'est bon? Najol, cette background. Fais-toi si cette background, les différentes, disons, ce qu'elle accepte exactement. Un objet de type color. Voilà, un objet, une instance de color. OK? Maintenant, si je veux créer une couleur, déjà, je nomme les couleurs par défaut, les couleurs statiques, disons, qui m'a green directement. شكون يقول لي قداش فما من couleur prédéfinie? 13 couleur. Voilà, parfait. Donc, عندكم choix. Hein? Yellow, red, pink, orange, magenta, light gray. Donc, vraiment plusieurs couleurs. D'accord? Et éventuellement, est-ce que je peux créer une couleur? مادام في بالي أكثر من 13. C'est comme une longue liste en tout cas. حسبوهم أنا ما حسبتش. Voilà. Ah ben, je remarque que chaque couleur en fait تتعاود مرتين. En majuscule حاطينه 13 normalement. Chaque couleur, elle se reproduit deux fois. Khatermara, c'est un. Oui, madame, voilà. Sur toi. C'est bon. B. Je fous les différents constructeurs de color. Si je veux construire, il est les couleurs par défaut, moi je dis dans l'API, j'ai besoin en fait d'autres couleurs. Ces couleurs-là, ça ne me suffit pas. Donc j'ai la possibilité d'utiliser le constructeur de color. Et nous avons dit 3 arguments. Voilà. Des valeurs RGB. RGB, voilà. Parfait. C'est bon, donc on a saisi un peu cette partie.
Beta, on revient donc à notre exemple. Vous allez prendre ce constructeur, ou dit d'où la partie MyFrame AWT que vous avez déjà créé dans votre Eclipse. Donc théoriquement, lorsqu'on ajoute ce constructeur et que vous exécutez, c'est bon, ça va être fonctionnel. Hein. C'est bon? مشيت ولا إيه؟ Oui, madame. Ben, madame. مدام Une première modification qu'on va faire. Changer les couleurs que vous voulez. نحطوش green ou yellow. بدلوا ألوان أخرين. مدام أي يقول لي فريم انترفاس ماهيش كلاس. يقول لي اعملها implements مش extends. انتي شنو هي الفيرسيون اللي عندك؟ معليش؟ أنا ça marche chez moi. فريم كيفاش كتبتها؟ عملت لها كوبي كولي كيما كاكا. لا واش شي sur internet شنو هو المشكلة؟ أنا personnellement ça marche très bien chez moi. باش نجرب عندنا. bon الناس الكل مشيت لهم. شوف فريم حطيتها F ماجيسكول ولا مينيسكول؟ شكون راهو مادام حطيتها لا ندين حطيتها ماجيسكول معناتها كوبي كولي. شكون جاتو ce même erreur? Il y a d'autres qui ont cette erreur. مالك شي الفيرسيون نتاعك انا ما في باليش اللي هي تبدلت ها حتى في الابي فريم سي اون كلاس كلاس فريم فوالا سي بون تو الموند شكون بدل كولور يورينا بارطاج ديكران مدام بدلت معلش ما تحبش تتسكر الفنادخل كلها. عاد انت arrête l'exécution. Tu dois arrêter l'exécution au niveau d'Eclipse. شكون اللي كان روعة كنت تسأل فيها؟ Déjà la réponse à ta question elle est très très importante pour le reste disons du chapitre. Est-ce qu'on a défini ce que l'interface doit faire lorsque je clique sur un bouton bien déterminé? Est-ce qu'on a défini ceci? On a juste ajouté des boutons qui sont inactifs, ils ne font rien. D'accord? Donc que ce soit tu cliques à la exit ou à l'étoile ou à ce que tu veux, ça n'a pas d'effet. Hein? Alors, qui va nous partager son écran pour voir son interface? Allez, rapidement, il n'y a personne? Je partage, madame. Oui, allez-y, Hadi. T'as changé les couleurs? عندما بعثت في الديسكسيون بعث لي شنو؟ تصويرة؟ Oui, كابتشور؟ madame, j'ai changé. Oui.
Ouais, parfait, Naïm. Mais le deuxième changement que j'aimerais bien que vous fassiez, vous inversez le 2 et le 1 sur le grid layout. On va voir l'effet de ceci. Donc, je choisis une seule ligne et 2 colonnes éventuellement. مادام تنجم تعاود لنا شنو لازمنا نعمل؟ Vous inversez au 2 ou le 1 au niveau de grid layout. Toi, les 1, 2. D'accord? Mais théoriquement, je choisis une seule ligne et 2 colonnes. On va voir l'effet que ça fait. Alors, qui m'envoie une capture? Hein? Donc, vous avez compris le principe, comment est-ce que c'est géré? Maintenant, pour continuer, vous pouvez changer cette bounce également. Hein? Juste, je vous fais la différence, ce qu'elle fait. Oui, mais celui qui avait celle qui avait une erreur, Nadine, ça marche ou la mazelle? ما زالت ما نشوف في الانترنت. Ben, j'y vais me تخدم انت. Quelle version de Java? Là aussi بدلوها في les dernières versions. Je pense pas. مادام في بالي آخر واحدة ما زلت صبيته خاطر. Et on avance. On va faire maintenant en fait la réponse à Rawa, je pense, qui avait posé ça. Comment je peux fermer la fenêtre? Donc, je dois gérer ce qu'on appelle les événements. Donc, le fermeture de la fenêtre, c'est un événement bien déterminé. J'aimerais bien qu'il soit lié à un composant. D'accord? Comment est-ce que Java il va gérer cette liaison entre les composants et les événements? Tout simplement via ce qu'on appelle les listeners. Donc, les listeners, ce sont des petits composants, des petits objets qui vont écouter en fait au niveau du composant. S'il y a un événement, il va exécuter quelque chose bien déterminé. D'accord? Donc, éventuellement ici, je veux ajouter un événement sur ma fenêtre afin qu'elle puisse se fermer lorsque j'y clique sur disons, la croix dans le coin. D'accord? Donc, je dois ajouter en fait un listener au niveau de ma fenêtre. Et ce listener, je dois l'implémenter dans une autre classe. Donc, on va l'appeler MyWindowListener qui va extend un window adapter. Et en fait, ce que fait ce listener, c'est englober le code qui doit exécuter lorsque l'événement se produit. Donc, on a implémenté en fait le window closing. Ce qui se passe, c'est lorsqu'il y a en fait cet événement qui sera déclenché par le clic sur la croix, il y aura un system.exit 0, donc disons l'arrêt de l'exécution de tout notre programme. Donc, essayez d'ajouter ces deux lignes MyWindowListener et this.addWindowListener au niveau du constructeur qu'on a déjà implémenté. Et dans un autre fichier, essayez de créer le public class MyWindowListener, donc une nouvelle classe qui, elle, va implémenter ce qu'on doit exécuter lorsque je clique sur la fermeture de la fenêtre.
مادام فماش بارتاج راه. من بكري وانا نحكي ان توكا هو عندكم ما هو الفيشي ولا اي عندنا مادام. باهي دونك انا في الباج 74 اي سامحني قبل ما تعدي هذايا، انت قلت لي لازمني معناتها نعمل نسكر الاكزيكيوشن من الواحد باش نجم نسكر لي فنادخل القدم. انا توا كي خاطرني بدلت في الكود ومعناتها في بالي باش نرجع بعد نسكرهم، قال لي يخرج لي ايرور معناتها كي نعم مثلا نحط مثلا تيرمينال هذاك ونقول له مثلا فما البوتون terminate يقول لي please do not terminate the Java process manually from Eclipse. يقول لك do not اي يقول لي زاد error while dumping coverage data. انت علاش خليتهم محلولين ومشيت خدمت على نوتخ ومشيت بدلت؟ فوالا خاطر باش نقدم معاكم معناتها خليته وقلت نرجع يا اخي معناتها كي رجعت توا ما حبش يسكرهم لي. نجم تدخل شو اسمه احنا شفناها ديجا المره اللي فاتت في الشابيتر نتاع لي ثريد. À chaque fois que tu lances une exécution, il y a un thread Java qui se lance. Même chez gestionnaire de processus et tue ce processus-là. Même chez gestionnaire de tâches, essaie de forcer l'arrêt en fait de l'exécution. D'accord madame, je vais essayer. Bien. Alors, la partie listener, s'il vous plaît, page 74 sur le diapo. Donc, vous allez ajouter deux lignes au niveau du constructeur et une autre classe carrément, la classe MyWindowListener au niveau d'un autre fichier. OK? Et essayez de tester, de me dire ce qu'il y a de... Quel est en fait le résultat. ما مشات منه. ما مشات ليش؟ شنو يقول لك؟ شنو ليغور؟ تجينا نشوفوا. Ouais. مادام هاي سي بون مشات. Ben, parfait. شوفوا في البارتاج مدام. صلحوا الحاجات الغالطين عاد this مكتوبة ماجيسكول وناقص بوان فيرغول و لا أنا مش شوف البارتاج. C'est bon, toi, madame. أي خرجها الديكلاراسيون حطها avec les autres membres. تمشي حتى لداخل مدام. اي نعرف تمشي اما هكا pour disons organiser le code. مش الكل juste la déclaration voilà. مازالت ما تمشيش منه. Et شنو les erreurs؟
شنو هي لا المشكلة؟ ما تعطيش ايرور، جست كي ننزل على البوطون ما يخدمش هكا. على أنا وبوتون ماكش تنزل على إكزيت جيسبر. سي كي ننزل اكزيت ما يوريش. إيه احنا ما عملناش ان ليسنر على البوتون إكزيت. عملنا ان ليسنر على الكروا اللي في الكوان. مدام بالله this هيك وين نحطها؟ أنا هي this. this one add window listener فأ ذيس يعني دي مكتوبة ماجيسكول، رد التي مينيسكول تمشي لك. ديجا تحطها في الكونستركتور نتاع الفريم. احنا توا قاعدين نخدموا في الفريم نتاعنا دونك جو دوا ajouter les listeners au niveau du constructeur. زين حتى كي ننزل على الكخوة ما تمشيش. ما يفهمش حاجة الساعة. هو الواحد نتاعك sans erreur c'est bon. اي من غير ايرور. Bon pour moi ça marche très bien. كان تحب نبارطاجي لكم. زي ما دام تنزل نثبت الكود. ترى حط لي my listener .java نتاعك. La nouvelle classe. Essaye de mettre la nouvelle classe. Oui, donc c'est bon, Filas. اوكي مدام تنزل نثبت. مدام Est-ce que vous voyez mon bureau? مدام Oui. يا اخي ليفينمون متاع معناتها ليفينمون اللي قلنا معناتها اللي عملناه في الكلاس ماي ويندو ليسنر كيفاش ربطناه بالبوتون هكايا اكس À la phrase window adapter, le type du listener est un listener de type window adapter. Si vous entrez dans l'API pour mieux comprendre, autre le chauffe window adapter, vous allez comprendre que en fait ce listener automatiquement il travaille sur les trois boutons qui se trouvent au niveau du window. D'accord? Regardez. D'accord. Madame, أي question أخرى مدام بالليل this point set visible هيك تاخد true هيك معناتها عليه عملها. D'accord. Essayez de la mettre en commentaire et d'exécuter. Vous allez me répondre. تفشيش جملة Voilà. l'interface. Donc finalement, il est possible que j'ai créé des interfaces, surtout pour les logiciels qui sont un peu complexes, d'accord? Donc je crée 3 à 4 frames, je vais les ajouter tout au niveau de ma classe principale, mais ça va dépendre en fait de certaines situations laquelle je veux afficher. Donc le this.setVisible, c'est ce qui fait en sorte que le frame il est visible ou bien non. D'accord? Madame, شنو l'utilité نتاع نعمل فريم وما نخليهاش تظهر؟ ماني قلت لك تويكا, je peux avoir 3 frames et je veux choisir l'affichage de l'un des frames selon conditions bien déterminées. Par exemple, on a un logiciel plus complexe. Oui, madame, هي en réalité معناتها 3 يخدموا لكن أنا مش نافيشي كعبة برك. Et voilà, donc je teste على condition معينة ونشوف أنا مثلا نحب نفيشي exemple d'utilisation. D'accord? D'accord. دام عملنا this point add window listener في وسط الكونستركتور. هو عرف اللي معناتها هو عرف اللي أنا كي باش ننزل على البوطون هيك باش يمشي execute window closing. لا هو en fait par défaut le window adapter c'est un listener pour les 3 boutons. D'accord? Les 3 boutons avec un tas réduire ou agrandir ou fermer.
Généralement, le window adapter, c'est un, disons, listener par rapport à la, disons, la forme générale de la fenêtre de base, pas les composants à l'intérieur de l'interface. C'est un listener sur la fenêtre de base. Et les premiers éléments. Si vous allez voir dans Window Adapter ce qu'il y a, donc شوفوا l'API, باش تلقاو فما une méthode نتاع closing, فما une méthode نتاع focus, فما نتاع désactivation, فما donc plusieurs méthodes en fait. Automatiquement, lui, il comprend. Ce sont en fait des méthodes qui vont être invoquées lorsque des événements sur le window est réalisé. D'accord? Parmi ces méthodes-là, donc automatiquement, si j'essaie de fermer, quelle est la méthode qui va être exécutée? C'est window closing. Bien sûr, je vais mettre ce que je veux au niveau de ce window closing. C'est bon? Mais notez bien que si vous essayez d'exécuter les autres méthodes, مثلا, regardez, là je suis en partage. Je m'excuse, oui. Dès que, par exemple, j'essaie donc vous voyez tous ces événements, là j'essaie d'agrandir, de fermer, etc., etc. Vous voyez? Donc ça a été défini déjà par défaut sur le window adapter. C'est bon? مادام apparemment مش عاملة بارتاج للانترفاس قاعدين نشوفوا كان في الكليبس. Ah d'accord. Mais ce que je vais faire maintenant, كيفاش نجم خاطر هي الانترفاس ما تخرج كي الوقت اللي نكزيكوتي. مادام كي تجيب بارتاجي تعطيك دي اوبسيون اختار l'écran كله تاي بارتاجي كل شيء. Application, pas une seule application. B. Je sais pas, c'est bon, on l'allait. Donc, regardez, moi maintenant, je n'ai pas ajouté en fait le window listener. Hein. Donc, les événements, ils sont fonctionnels, sont définis par défaut. J'agrandis, sauf là, le window closing. Là, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, ils nous ont laissé le soin de définir en fait ce que je dois faire lorsqu'il y a un window closing. Si j'ajoute en fait le window listener, là, ça va fonctionner, ça va arrêter en fait. D'accord? Bien sûr, c'est moi qui ai choisi que le fait de cliquer là-dessus arrête l'exécution. Hein. Mais je peux choisir quelque chose. Par exemple, je sais pas. Donc là, ça ne va pas fermer, ça va uniquement en fait
regardez, ça va afficher fermeture, ça va rien faire. D'accord? Donc en fait, c'est à nous de choisir ce qu'on veut faire sur en cliquant, en générant l'événement de fermeture de la fenêtre. D'accord? On va voir maintenant un autre événement. On revient au cours. Donc regardez ici. On va travailler en fait sur un événement par rapport à un bouton qui est à l'intérieur de notre interface. Donc, on va essayer de travailler sur le bouton Open. Ce que je dois faire, c'est naturellement ajouter en fait un listener, comme on a dit tout à l'heure. Pour gérer les événements, il faut toujours qu'il y ait un listener au niveau du composant qui va générer cet événement. Donc, puisque je veux gérer les événements qui vont venir à partir de mon bouton Open, je dois ajouter un listener au niveau de mon bouton Open. Donc, si vous allez copier-coller tout ceci, essayez de l'ajouter au niveau de votre... بعدين يا أخي كل بوتون مش عامله كلاس وحده. Les listeners, oui, il vaut mieux que ça soit des... généralement, chaque bouton au niveau d'un... chaque listener au niveau d'une classe à part. Quoique, généralement, lorsque il est possible de ne pas faire plusieurs disons, fichiers. Donc, là, je me dis dans le même fichier, myframe AWT, et vous allez créer les listeners à la fin. Donc, il est possible de travailler de la sorte. Hein. D'accord. Alors, c'est bon tout le monde? Qui a essayé de mettre la classe du Action Listener au niveau du même fichier? Hein? Dans le même fichier ou dans un fichier à part, le Action Listener? هنا يقول لي it must be declared in its own file. Et allez, tout le monde, vous devez me répondre. Il est déjà fait le premier chapitre. Dans un fichier, j'ai le droit de mettre combien de classes qui soient public? Une seule. Une seule public. D'accord? Donc, ils ont تنحي البابليك هذيك باش ينجم يقبلوه لك في نفس الفيشي. Déjà, dans une seule classe, j'ai plusieurs dans un seul fichier, j'ai plusieurs classes. Le nom du fichier, ça va être le nom de quelle classe? اللي تلمهم الكل. Hein?
Hedil, tu as répondu ou la Rawa? Le public, voilà. J'insiste à ce que tu reprends la réponse. Hedil, قلت لك لا نادين Nadine. قلت لك اللي تلمهم الكل هما يبداو دي كلاس انديبوندونت، ما فماش واحده تلمهم الكل، دي كلاس برشا في جرة بعضهم. Il n'y a pas une classe à l'intérieur d'une autre. Ce sont des classes qui sont indépendantes, mais on a dit tout à l'heure que j'ai le droit de mettre une et une seule classe public, les autres maisons, je suis public. Et donc le nom du fichier, ça va être le nom de la classe public, comme a dit votre ami. D'accord? Donc si vous testez, là, le open, il ne fait rien en fait, juste l'affichage de bouton open actionné. On y va petit à petit. Après, ce qu'on aimerait bien faire maintenant, c'est d'effectuer une entrée-sortie en fait. Donc on va aller dans des choses plus complexes. Ce qu'on veut faire, c'est activer le file dialogue, donc essayer, disons, de faire en sorte que lorsque je clique sur le bouton Open, il y a une autre fenêtre qui soit ouverte. C'est la fenêtre de la navigation au niveau du système d'exploitation et qui va me permettre en fait d'afficher l'arborescence des fichiers dont je dispose. Et puis, on va essayer, disons, de sélectionner le fichier qu'on aimerait bien ouvrir. On va l'ouvrir. On va lire à partir de ce fichier. On va convertir en fait le contenu de ce fichier en un string et on va afficher le contenu de ce string-là dans un text area. Donc, c'est ce qu'on va travailler par la suite. D'accord? Donc, maintenant, jusqu'ici, le bouton Open, il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est afficher au niveau de la sortie standard, bouton Open actionné. Mais le fonctionnement qu'on va implémenter maintenant, c'est essayer de faire en sorte que lorsque je clique sur le bouton Open, il y a le fichier la fenêtre de navigation du système d'exploitation qui va s'ouvrir. Ça va me permettre de sélectionner un fichier bien déterminé, un fichier texte généralement. Je vais l'ouvrir, je vais créer un flux de lecture, donc le file input stream. Donc un flux de lecture à partir de ce fichier. Je vais lire le contenu, je vais le stocker dans un tableau de bytes. Je vais convertir ce tableau en un string et puis je vais afficher ce string-là au niveau du text area de mon interface. D'accord? Essayons d'y aller petit à petit. Donc, premièrement, vous allez créer une instance de file dialogue ayant comme argument le frame. Donc, c'est comme si je vais associer en fait la fiche, disons je vais associer disons une fenêtre de navigation au niveau de mon système, de mon système d'exploitation à la fenêtre actuelle. D'accord? C'est bon ou non? Est-ce que vous avez travaillé ces étapes? Je vous donne un peu de temps. Donc là, je suis au niveau de la page 77 de l'interface, du diapo. Hein. C'est bon? Donc, premièrement, on a passé, le My Action Listener for Open, le constructeur, il n'acceptait rien. Maintenant, je vais lui passer le this pour faire en sorte qu'il y ait un lien, en fait. Qu'il y ait un lien entre ma fenêtre et la fenêtre de dialogue qui va me permettre, en fait, de naviguer dans mon système. D'accord? Et puis, puisque j'ai modifié ceci, j'ai modifié dans le constructeur, forcément que je dois définir ce constructeur au niveau de mon My Action Listener for Open. Donc, je dois également modifier cette classe-là.
et vous allez ajouter un frame comme membre et vous allez ajouter le constructeur qui va accepter ce frame comme paramètre. Est-ce que c'est clair? C'est bon tout le monde, s'il vous plaît, pour que je sache, j'avance ou je vous attends? Oui, c'est bon. Oui, madame, c'est bon. D'accord. Maintenant, on va passer au diapo suivant. Ce que je dois faire, c'est créer une instance de file dialogue comme ayant comme argument un frame. Donc, vous allez en fait travailler sur la méthode ActionPerformed. Et c'est au niveau de la méthode ActionPerformed qu'on va créer en fait une nouvelle fenêtre file dialogue. Donc, la fenêtre file dialogue, automatiquement, ce qu'elle permet de faire, c'est d'ouvrir une fenêtre de navigation dans le système du fichier du système actuel. OK? Donc, vous allez substituer l'ancienne ActionPerformed par la nouvelle version. C'est bon? Donc, on ne va plus afficher en fait bouton Open actionné, mais on va plutôt créer une nouvelle instance file dialogue et on va faire fd.setVisible pour s'assurer que ça va être visible. C'est bon? Oui, madame. Essayez de tester votre résultat. Ça marche, hein? Oui, madame. D'accord. Donc, le résultat, théoriquement, fait diapo 80. Pour le moment, même si vous sélectionnez un fichier, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été implémenté? Non. Donc, il n'y a rien qui se passe réellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est implémenter ce qui doit se passer lorsque je sélectionne un fichier bien déterminé. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Premièrement, on veut sélectionner le fichier à lire. On veut afficher son répertoire, afficher son path complet. Et ce que je dois faire, c'est créer l'objet instance de file. Donc, quand je vais sélectionner en fait un fichier bien déterminé, au niveau de mon programme, je dois créer l'objet instance de la classe file. Et je vais en fait ouvrir un file input stream qui est un flux de lecture à partir de ce fichier. Je veux lire ces données dans un tableau de bytes. Je vais convertir ce tableau en string et je vais l'affecter au niveau du text area. OK? Donc, vous avez le tout dans le diapo 82. Donc, essayez en fait de copier cette partie. On va la lire ensemble pour essayer de comprendre ce que ça fait, hein. Je vais essayer quand même de créer un fichier, par exemple, sur mon bureau, là où je vais mettre fichier TXT peut-être.
Et le test. Donc j'écris un petit fichier TXT, ce que je vais utiliser en fait. Hein. Donc voilà, automatiquement, ça m'a affiché le nom du fichier, le répertoire, le nom complet du fichier. Ça va tout le monde? Est-ce que vous avez atteint cette partie-là? Alors, j'avance ou non? لحظة مدام بلي. Je suppose que si tout le monde... il n'y a pas de commentaire par rapport aux autres, c'est que vous avancez très bien hein, avec moi. مادام ان الويندو ما حبش تتحلي معناتها كي البرد نافيغاسيون اللي على السيستم تاعنا. Tu as deux changements à faire. أول حاجة au niveau وقت اللي tu as ajouté le listener على الويندو adapter يلزمك تعدي this في الكونستركتور. اي عديتها c'est bon? وي. B. Au niveau du constructeur, tu vas copier-coller tout ce qui est en fait في الفيشير page 82. peut-être انت نحيت الاكشن بيرفورمد القديمه نحط في بلاصتها هذه. Tu dois pas conserver l'ancienne version. Déjà وما يخليكش تتعدى يقول لك زوز اكشن بيرفورمانس هكا. اي خليت لي معناتها عملت الانستانسياسيون الجديدة اللي بالكونستركتور ديس و T'as essayé de nous partager خلينا نشوفوا le code. باهي تمام. شكون اخر عنده un problème? مادام ترى في الإكران. اي نشوف عمل un petit zoom si possible. باهي دونك انت نشوف في وجهي. ما حبش باهي ما يصيرش. دونك عملت this في غاديكا سي بون في الاكس 2. ليه عاد ورينا ماي اكشن listener for open هذيك. انت ما عندكش this point add. كيف مادام؟ اي شفت انت عندك الاكشن performed القديمه هنا. فما بيان سور. احنا تعرف فين وصلنا اكيد نيفو توا يلزمك tu copies le niveau 82 slide 82. معناتها tu n'as même pas instancié le file dialogue. File dialogue c'est la fenêtre qui est responsable de la navigation في le système d'exploitation, في le système de fichiers du système d'exploitation. D'accord. D'accord. Donc le contenu de My Action Listener for Open, c'est le contenu في le slide 82. Et dès qu'au final, il y bon, je ne vais pas avancer jusqu'à tout le monde me dit qu'il a très bien fait cette partie. C'est bon? Madame Belé, vous nous Slide 82. C'est bon, laisse le colo à l'aller. Oui, madame. Oui, c'est bon. Tout le monde, c'est bon? On attend un peu votre ami Nash. Je connais les Ken Tawaï partagine. Slim? Oui, Slim. C'est bon, Slim? Tu es arrivé ou la mazé?
C'est bon, madame, presque. Mais d'accord. Donc, jusqu'ici, je ne lis pas à partir du fichier. Je sélectionne le fichier, j'affiche son nom, son répertoire, c'est tout. Ce que j'aimerais bien faire, c'est de lire à partir de ce fichier et en fait disons d'insérer son contenu au niveau du text area. On va commencer déjà par créer l'objet file. Donc, l'objet file, c'est disons une projection ou bien un homologue du fichier qui existe sur le système d'exploitation au niveau de la JVM. Donc, c'est comme si, voilà, je dis à la JVM, il y a un fichier au niveau du système de fichiers du système d'exploitation. Tu vas le gérer, donc elle va créer un homologue par rapport à ce fichier dans son espace mémoire. Donc, c'est l'instance l'instance de la classe file. C'est ce qui va permettre en fait de créer un flux de lecture par rapport à ce fichier-là, d'obtenir certaines propriétés de ce fichier, etc., etc. OK? Donc, regardez ce que nous avons fait. Donc, au niveau du slide 84, on a instancié le file et on a essayé de prendre en fait à partir de ce file-là la taille en fait de ce fichier. Les lignes qui sont highlightées en parme. Hein. Si vous ajoutez l'instanciation de file, vous devez importer quel... Java.io. Voilà. ليه عندي كيستيون بكري كي عملنا اوبن باش نورمالمون تخرج لك يلا الاسم نتاع الفيشي ولا سامحني ملقيتش الكلمة والباث نتاعو فوالا انا تو كي جربت عملت اوبن وخرجت معناتها وعملت كلوز يرجع لي نول باهي انا كيفاش نجم نحيها الفازة هذيك معناتها ما يرجع لي شيء يولي ما فهمتش شنو اللي يرجع لك نول باهي كي يقول لي كي شفت كي نحل اوبن وما سيليكسيوني حتى فيشي ونعمل كلوز للفنات تخرج لي باهي في الافيشاج يخرج لي مثلا الاسم تاع الفيشي هذاك نول والباث نتاعو نول كيفاش نجم نحيها الفازة هذيك معناتها تقولش عليه باش نقولو راني كي ننزل على كلوز ما تخرج لي حتى شيء معناتها كيفاش نكسيدي البوطون كلوز نتاع الفنات اللي باش تخرج لي يلزمك تزيد listener d'accord فهمتك il faut voir الفenêtre هي نتاع النافيغاسيون c'est la fenêtre FD اي ولا هي l'objet FD والobjet FD هو instance نتاع file dialogue يلزمك تمشي تشوف la classe file dialogue au niveau de l'API qu'est-ce qu'elle te permet de manipuler est-ce qu'elle te donne la main de manipuler les boutons اللي فيها ولا لا d'accord d'accord merci donc bon éventuellement tu peux faire un test قبل l'affichage hein? donc قبل l'affichage if nom de fichier is null ما يفيش حتى شيء ما يتعديش للsystem.out.println donc system.out.println ما يعملها كان si le nom fichier est différent de null D'accord, madame. Juste حبيت نعرف est-ce عندي accès البوطون ولا لا معناها. Il faut vérifier sur l'API, je sais pas franchement, j'ai jamais travaillé dessus. Il faut vérifier sur l'API. Alors, c'est bon, ça vous a affiché la taille?
جدا. Donc on avance. Hein. Maintenant, on va voir comment en fait je vais ouvrir ce fichier. Donc maintenant, ce que nous avons fait, c'est créer un homologue de notre fichier au niveau du système d'exploitation dans la JVM. Maintenant, j'aimerais bien ouvrir ce fichier, essayer d'ouvrir un flux de lecture à partir de ce fichier pour lire le contenu. Donc, ce que je dois faire, c'est instancier le new file input stream. Et qu'est-ce que je dois lui passer en paramètre? En fait, je dois lui passer le fichier en question, là où je veux en fait créer mon flux de lecture. Notez bien que tout ceci, il est englobé dans un... Je suis dans le diapo 86. C'est englobé dans un quoi? Try catch. Pourquoi, selon vous? لما يلقاش throws الفايل exception. Donc, si vous essayez en fait d'éliminer ce try catch, vous allez en fait voir que, disons que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le constructeur, le file input stream, automatiquement, il déclenche en fait, éventuellement, il peut déclencher une exception. C'est pourquoi on est obligé d'intercepter cette exception si elle se produit au niveau d'un try catch. D'accord? Donc, rien que l'instanciation d'un input stream, ça peut lancer une exception dans le cas où le fichier n'existe pas. Maintenant, dans le slide 88, ce que je vais faire, c'est essayer en fait de lire à partir de ce fichier. Donc, nous avons la méthode read que je peux invoquer sur mon file input stream que je viens d'instancier qui s'appelle in. Heureusement qu'on a vu comment catcher différents types d'exceptions, et c'est le cas ici déjà. En fait, le read, il est susceptible de lancer une exception. C'est pourquoi on doit catcher un second type d'exception, oui ou non? Oui, madame. مدام بلاي سؤال قبل ما نتعداول هذه مش احنا عملنا تو اوفغيغ لو دوسيي اون مود ليكتور معناها نورمالمون كي باش نحل دوسيي ما يفيشيهوليش كيفاش؟ ليتاب هذيا اللي زدناها تو الاخرى قبل ليغ لي دوني معناها نورمالمون تو كي باش نحل فيشي ما يتحلش ولا شنو زدنا معناها؟ Juste زدنا un flux de lecture. خاطر lecture في جافا ديما avec des flux. Déjà إذا كي نشوف حتى l'écriture à partir من السورتي ستاندار ومن معناتها الكلافيي والl'écran الاوت هذيك c'est un flux c'est un stream en fait. D'accord? Comme si à chaque fois qu'il va y avoir un échange avec le système d'exploitation, يلزم ينحل un canal, يلزم ينحل un pipeline. وهذاك البايبلاين هو اللي بتصير فيه l'interaction. معناتها كي خذيت الفيشيer, quand je l'ai sélectionné, ça ne veut pas dire que je peux lire à partir de ce fichier. Je dois ouvrir un canal de lecture, تخش عليه un flux en fait, وهو اللي باش نقرأ به. D'accord? واضح مدام ميرسي. C'est bon, الناس الكل وصلوا كيفنا؟
Donc, le point read, théoriquement, ça va me retourner un tableau de bytes. Okay. Ce que je dois faire maintenant pour pouvoir l'afficher au niveau de ma text area, c'est le transformer en un string, puis l'afficher au niveau du text area qui se trouve dans notre interface. D'accord? Donc, on est obligé de le transformer en un string parce que, disons, le text area, il n'accepte qu'un string comme paramètre pour que je le puisse afficher. Théoriquement, maintenant, l'exemple, il est pratiquement complet. Hein. Donc, vous pouvez tester. Est-ce que vous voyez mon partage? Je vous montre la petite démo. Donc, je vais ouvrir. J'ai créé un fichier sur le bureau, là où j'ai écrit n'importe quoi. Donc, je l'ai sélectionné. J'ai cliqué ouvrir. Il m'a affiché le nom complet et il m'a affiché le contenu de ce fichier au niveau de text area. C'est bien que je peux supprimer. Je ne sais pas si je peux copier également. Copier. Et oui. Et si je réouvre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va concaténer? Suis le test? Non, ça va écraser l'ancien. Vous voyez, donc je suis en train de tester différentes manies. Donc je vais ouvrir un autre fichier, je vais voir ce qu'il va afficher. On va voir s'il accepte l'arabe. Non, il n'accepte pas l'arabe. C'est bon tout le monde? On est au même niveau? Oui, madame, c'est bon. Ben, parfait. Voilà, donc c'était le cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, il vous reste, vous avez un lab sur les threads à rendre pour la semaine prochaine. Finalement, c'était pas sorcier le partie graphique, hein, assez simple quand même. Hein. Oui, madame, كان يعطيونا الكود سافا ماهوش احنا نعملوا الكود bien sûr. Mais c'est juste une question de pratique là. Hein. C'est juste une question de pratique. Déjà, Thomas, avec les éléments qu'on a vus aujourd'hui, vous pouvez jongler sur les différentes les différents boutons vous pouvez voir les listeners, quels sont les types de listeners qui existent. هي مادام تو هذه الميثود اللي زدناها للبوتون اوبن معناتها هي في الحقيقة معناتها ميثود في الكلاس اللي عملناه في الانترفاس اللي عملنا لها امبليمنت. أنا هي
خاطر انا شنو زاد حتى خاطر ما عرفتش كيفاش ربطتها معناتها بالبوطون اوبن الميثود هيك اكشن بيرفورم. ما عرفتش وقت اللي حلينا معناتها بالاوبن كيفاش اوتوماتيكمون حلت لنا الاف دي. اي معناتها كيفاش عرف اللي هيك الميثود هي للبوطون هيك. ما عرفتش ديجا انا حسب ما فهمت انه كل بوطون عنده ميثود معينه مثلا بتاع ليسنر في الانترفاس هذه اكشن. احنا اول حاجه عملناها on a ajouté en fait un listener au niveau du bouton open. اي ولا وي مدام مي انا معناتها من الاول من قبل ما زدنا هذا الكود الكل كيفاش عملنا ريلاسيون ما بين الميثود هذه والبوطون اوبن معناتها حتى سامبل اكريتور في التيرمينال وقت يكتب لنا معناتها بوطون اوبن اكسيوني. ما هو عملنا b open.add action listener x2. واضح. شفت هذاك تعمل به اللين معناتها اول ديما لو composant pour le lier à un fonctionnement particulier lorsqu'un événement est déclenché. Tu dois invoquer composant.add listener. Les listeners فما plusieurs types. كي تدخلوا l'API تلقاو action listener وتلقاو فهمت. ما مادام شنو الانتري نتاع الامبليمنت الانترفاس؟ أنا هي انترفاس هي كي public class my action listener for open implements action listener. باهي هو الاكشن listener شنو هو الغول نتاعو؟ Le rôle نتاعو c'est d'implémenter la logique métier qui doit être exécutée lorsque l'événement survient. D'accord? Donc moi, quand je vais ajouter un listener à mon composant, je vais lui ajouter un objet qui englobe la logique métier qui doit être exécutée lorsqu'un événement se produit. L'objet, il n'est pas par défaut dans l'API. Java, il te donne la main de mettre ce que tu veux comme logique métier. Tu exécutes ce que tu veux lorsque il y a un événement qui se produit. Donc, c'est pourquoi c'est nous qui instancions my action listener for open. D'accord? Donc, on a instancié nous-mêmes un nouvel objet. Et à l'intérieur de cette classe-là, qu'on a créée à la fin du fichier, fichier à part, donc au niveau de cette classe my action listener for open, on a indiqué la méthode action performed, qu'est-ce que je dois exécuter. On a indiqué ce qui se doit s'exécuter lorsque je clique sur open. D'accord? Laura, tu dois nous ouvrir un file dialogue, la fenêtre de navigation. قلنا له زاد que tu dois sélectionner يلزمك تعمل fichier ويلزمك تحل input stream وتقرا منه تفيشي تايم ولا. Donc c'est nous qui avons indiqué tout ce que doit être exécuté par la JVM lorsque je clique sur open. C'est clair ولا؟ Oui madame. Oui madame, c'est clair. Donc là, tout de suite, je vous partage le nouveau lab. Bon, il ne reste qu'une demi-heure, donc vous n'allez pas le terminer forcément, mais vous allez le commencer, vous allez le terminer chez vous. Hein. N'oubliez pas surtout le compte rendu, s'il vous plaît. Donc là, c'est le lab numéro combien? 18, madame. 18.
مدام مازال ما بطش برا. Et tout de suite. اي نصايبك. بي مدام ربي هي باش نحكي معاك في حكايه اخرى. مادام احنا البارح هي كيف جات الفكره نتاع انه نحى تي بي اكزامان تي بي. البارح كي حكيت مع المدير يعمل قلت له معناها مسيو البيريود ريفيزيون بريسك ما عندناش بيريود ريفيزيون، عندنا 3 ايام ولا 4 ايام، الوغ كو معناها هذوما لي زيكزامان معناها الاخرانيين وكل لازمنا فيهم بالحق نحضروا لهم بالكدا. يا اخي قلنا له ما هو ديجا اقترح وحده معناها خاطر احنا سوبوزي الجمعه الاخرى. Juste par rapport aux examens TP, ça fait 2 semaines là aussi. C'est Abdelrazak qui a dit qu'il n'y aura pas d'examen TP. خاطر قال لي قاعدين تقراو à distance, l'examen TP لازمهم présentiel, عمرهم ما يتعاملوا à distance. Donc ça fait 2 semaines qu'il a annulé les examens TP. صراحه غير حاسيلو احنا كي قلنا له معناها قال هو خاطر ما يجيش ديجا معناها الجمعه الاخرى اللي سوبوزين نراجعوا فيها للريفيزيون معناش بيريود ريفيزيون، اما معناها ما لازمناش نزيدوا نهمشوكم باش تريفزوا لحاجه اخرى. مادام معناها احنا السيونس هذيك اللي سوبوزي باش نعديو فيها اكزامان تي بي واحنا ماناش نعديو، علاش ما ناخذوهاش في معناها راحه باش نريفزوا للاكزامان براتيك تيوريك بلوتو. هي الحكايه الكل ساعتين من زمان باش نخدموا شابيتر نتاع جافا تي سي بي اي بي. اي ما هو مادام باغ اكزومبل انت بكري حكيت قلت مازال عندنا 4 سيونس بهذه معناها وعندنا 4 كور، ما نجموش مادام في عوض ما نقراوهم صحيح لي 4 كور في عوض ما الشابيتر كنا نقراو كل شابيتر سيونس، باغ اكزومبل اصغر شابيتر نقسموه بين لي دو سيونس نتاع الجمعه الجايه واللي بعدها، خاطر احنا مادام ديجا نكملوا لو 26 معناها الجمعه مانيش نكملوها للكل، معناها نقراو اثنين وثلاثه واربعه وعندنا خميس وجمعه وسبت هذوكم هما او خميس وجمعه وسبت وحد هذوكم هما الريفيزيون تاعنا مدام. فهمت معناها الجمعه هذيك نقراو نصها فهمتني. اي تقراو اثنين وثلاثه هكا الاربعه ما تقراوش. اي ما نجموش مادام ثلاثه عشيه ما نصلعوا من ثلاثه عشيه مادام باش بزيد الريفيزيون. كيفاه عاد تقعدوا ناقصين شابيتر راهو بروروسكم. هو مادام اني حاس مريت بكري في الفيشي هيك ماهوش داخل في الاكزامان الفيشي تاع 23 باج ولا inclus mais pour votre formation je veux dire مادام اني قلت لك كان فما كور قصير نوليو اقصر واحد نقسموه بين لي دو سيونس فمش كور اقصر من الاخرين. اليوم عملنا الادبليو تي فما كانش الكور تاع سترينج هذاك بون معناتها سي بازيك فهمت. الشابيتر صغير نقراوه مع معناها نقسموه كان هيك نوليو نقسموه باهي داكور نص ونبداوه الجمعه الجايه ونص باهي داكور اون فوا باهي مدام عايشه احسن الكادونس نتاعنا معناتها سي اون اريف ا تيرميني نجمو نبداو شابيتر اخر ساشون لي اخر سيونس باش تولي 3 سوايع مش ساعتين كيما توا في رمضان يعني نجمو نخدمو اكثر. باهي مدام عايشك. داكور باهي سي بون راهو اي سي بون بطل لا مدام عايشك. ايشيونس غدوة مدام؟ لا ها تستناني تنصلح على سيونس الجمعة الجاية كالعادة. هو هذا مدام انفان اخر لعبة باكش نزيدكم لعبة اخر واحد جرافيك تنشوف. C'est bon? Donc c'est un lab sur les threads. Un lab assez basique, moche, il n'est pas très complexe, donc juste pour comprendre comment les threads fonctionnent. Hein. Ok. Je vais me permettre de télécharger la liste des présents.
vous n'avez pas de questions, donc je vais clôturer la séance. Hein. Oui, madame, c'est bon. Merci, madame. De rien. Merci, madame. Ok, Taïba, au revoir.